जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। देखो पिलामाने आज रेलवे तरफ गोटे रिक्वायरमेंट आसी सारी देखिपुंत यहाँ डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 01/2026 है 2024 आसी सारी। देखो मुझे देखे दूसरी है कौन कौन सब अच्छी रिक्वायरमेंटा कौन रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंस लोको पायलट माने ALP रो आसी सारी है LP देखो से कौन कौन अच्छी देखी दूसरा इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ा देखी दूसरी कौन सब अच्छे यहाँ देखु यहाँ कौन अच्छी गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस देगला देखो तार हूँ डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज आसाला है एतकी 21/2024 किंतु ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिशन केबे सेटा देखो 15/5/2024 है 15 तारीख है तब क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन सेटा केबे अछि 14/6/2024 है 14/6/2024 द लास्ट डेट एप्लिकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लिकेशन तारा सेटा लास्ट सेटा केबे हम पेमेंटा एटा 16/6/2024 है सेटा चलो किंतु इम्पोर्टाट मन रखी था 15/5 रु आरंभ हो लास्ट हूँ के 14/6/2024 है देखो पे स्केलटा जन दूसरी है से कर देन जानीगल पोस्टा किस पोस्ट आम जानीगले किस असिस्टेंस लोको पायलट ना LP देखो यहाँ हूँ पे लेवलटा मोर केमती रही 7 पे रहा 7 पे इन लेवल 2 अनुसार है तो इनिशियल प्रथम के पाइब देखो इनिशियल 19,900 देन मेडिकल स्टैंडर्ड A1 एज के दरकार देख 18 रु 30 है केते सुधा 1/7/2024 सुधा है देख बाद बाकी तो रिलैक्सेशन अच्छी यार थिबार अच्छी STSC मानकर देन ता सहित अलग से टोटाल वैकेंसी सब ये है केते होची ताले को 11,127 है केते टोटाल वैकेंसीटा 11,127 जानी पारलो सब सेमती अलग अलग अच्छी है देखी दूसरी देखो आउ देखो आउ इम्पोर्टाट किस मुझे देखी दूसरी इम्पोर्टाट लेखा तो बहुत किसी लेखा आसी है जोटा इम्पोर्टाट मुझे कहूँ आ देखो जदि आप थे ता पूर्व जदि आपण कौन सी एप्लाय कर सारी रेलवेर तो ता द्वारा आप जाकि रेजिस्ट्रेशन करेंगे नचेत जदि नुआ प्रथम आप प्रथम रेजिस्ट्रेशन देखा पड़ो जापारे देन देखा सहित किस किस अच्छी देखो पिला माने सहित कौन कौन अच्छी देखो ये आप नुआ रेजिस्टर कर लगे सबकि क्रिएट अकाउंट करेंगे से मोबाइल नंबर ईमेल ID देवे है बहुत किसी तार डिटेल जहाँ से मांगे आज कर पुराना सब अच्छी तो आप किसी ना आधार कार्ड तो सहित करेंगे पुराना ईमेल ID फोन नंबर देखिए करेंगे है देखु आउ कि देखु बस है आईटा कौन रही देखु 250 छाड़ से किसी नहीं है इम्पोर्टाट देखिए दूसरी है देख नेगेटिव मार्किंग देखो यहाँ आमर CBT1 CBT2 हम है देन आमर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी सहित अच्छी है किंतु एग्जाम CBT1 CBT2 अच्छी तार नेगेटिव मार्किंग के देखो नेगेटिव मार्किंग आमर 1/3 माने 1:3 अनुसार हम है बोथ CBT1 और CBT2 जापार से सब अच्छी है गोटे मिनिट सब देखी दूसरी यहाँ हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है से मुझे देखा यहाँ हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन बस आ फ्री ट्रावेल मिल पार जो मैंने हूँ STSC मैंने अच्छा है फ्री ट्रावेल अच्छी है केवल कास्ट सर्टिफिकेट आप दौरान तो आप
ପ୍ରି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ରହିଲା। ପୋଷ୍ଟିଂଟା ଆପଣ କେଇଠି ପାଇବେ? ପୋଷ୍ଟିଂଟା ଆମର ଯେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ ପକାଇବେ, ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଅଲଗା ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦେଖିବେ ହେଲା, ଦେଖି ଦେଉଛି ତାର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଯାଉଛି ବାସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ A1 କିସ ଥିବା ଦରକାର, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଭିଜନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବାଟା ହେଲା। ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ୍ଟା ହେଉଛି 6x6 ଆଉ 6x6 ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବା ଦରକାର। ଫଗିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ +2Dରେ ହେଲା। ଆଉ ନିୟର ଭିଜନ୍ କେତେ ଥିବା ଦରକାର? 0.6 to 0.6 ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ରେ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିସ ଅଛି। ବାସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା 18ରୁ କେତେ, 18ରୁ 30 ହେଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ST SC ଦେନ୍ 5 year ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି OBC ଅଛନ୍ତି 3 year ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ EWS ଅଛି ଦେନ୍ 3 year ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଡିଡକ୍ସନ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଜ୍ ତାର ସବୁ କିଛି ଅଛି ହେଲା। OBC NCL 6 year, ଏକ୍ସ ST SC 8 year ହେଲା। ଏଇସବୁ ଅଛି ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲିମିଟ୍ଟା କେତେ ଥିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଜ୍ ଇନ୍ ଇୟର୍ 18ରୁ 30 ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲି। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଅପର୍ ଲିମିଟ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନଟ୍ ବିଫୋର୍, ଯଦି ଆପଣ UR ଅଛନ୍ତି 2/7/1996, ଆଉ ଯଦି OBC ଅଛନ୍ତି 2/7/1993, ଆଉ ଯଦି ST SC ଅଛନ୍ତି 2/7/1991 ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଲୋୱାର୍ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଚଳିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଫର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମେନ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫି 500 ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ RS 400 ସେଲ୍ ବି ରିଫଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ CBT ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ CBTଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ତ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ହେଲା। 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ CBT 1 କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦେବା ଦରକାର? ସେମାନେ ହେଉଛି ST SC ପାଇଁ ସେମାନେ 250 ଦେବେ ଫିଟା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ ସେମାନେ 250 ଯାକ ସେମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। 250 ଯାକ ସେମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟଟା କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋ ହିଁ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଥ୍ରୋ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ହିଁ ହେବ ସବୁକିଛି ବାସ୍। ସେଟା ହେଉଛି ଇକୋନୋମି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍, ତାଙ୍କର ହେଉଛି 50,000 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସେ କହିଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା। ଏଇଟା କେତେ 39ଟା ହେଉଛି ପେଜ୍ ଅଛି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ CBT 1 ହେଲା। CBT 1ରେ କ'ଣ କରିବେ? ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 60 ମିନିଟ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 75 ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା 70 ଅଛି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1 ମାର୍କ ଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ 1:3, 3ଟା ଭୁଲରେ 1 ମାର୍କ କଟିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଥର ସବୁ କିଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଟିକେ ହେଲା। ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 75 ଦେଇଦେଇଛି। ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲା ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଯଦି EWS ଅଛନ୍ତି 40% ରଖିଲେ, ଆଉ NCLL 30%, SC ST SCରେ 30%, ଆଉ ST ଯଦି ଅଛନ୍ତି 25% ରଖିଦେବେ, ଆପଣ CBT 1 କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ ହେଲା।
ଦେଖ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ତାର ଅଛି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିବ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଜନିଂ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତିନିଟା ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ ତ ସରିଗଲା ହେଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସିବିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅଛି ତାର ହେଲା କରିବେ ଦେଖି ଦେଉଛି ତାର ତାର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ପାର୍ଟ ଏ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି ହେଲା। 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ରହିବ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପାର୍ଟ ଏ ଅଛି 90 ମିନିଟ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ନାହିଁ ଆଉ ପିଟିରେ 60 ମିନିଟ୍ 75 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ପାର୍ଟ ଏରେ ସିଲାବସ୍ ସେଇ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ରହୁଛି ରିଜନିଂ ରହୁଛି ଆଉ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସିବିଟି2ରେ ହେଲା। ଆଉ ପାର୍ଟ 2ରେ କିସ ରହିବ ଟ୍ରେଡ୍ ଅନୁସାରେ ହେଲା ଭେରିୟସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯାହା ସବୁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ରହିବ। ବାସ୍ ତ ପାର୍ଟ ବିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାହା ଅଛି ହେଲା। କମ୍ବାଇନ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାପରେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ବାଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାପରେ ଅଛି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାପରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡିବି ହେଲା। କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡାକିବେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ ହେଲା। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ତ କହିଦେଲି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ କରିବେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବାସ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖି ଦେଉଛି ଲେଖିବାର ତ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ସିବିଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ କି ନା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିସ ଦେଖ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ର ନା ନାହିଁ ଲେଭେଲ୍ 2 19,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଥିବ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ITI ହେଲା NCVT ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିକା ହେଲା ୱାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାକ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ହିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏସବୁ ଅଛି ଓର୍ ଆଉ କିସ ରହିବ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ SSLC ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ସ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କିସ ଅଛି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ 3 ଇୟର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅଛି ନା ଆଜମିର ପ୍ରୟାଗରାଜ ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଛି ଏସବୁ ଭୋପାଳ ଆମର ଦେଖୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଦେଖି ଦେଉଛି ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 500 କିସ ରହିଲା 548 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ SC ST ହେଲା ୟୁଆର୍ ରହିଲା SCରେ କେତେ ଥିବା ଦରକାର 70 STରେ 36 ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ବୋଧେ OBC ରହୁଛି EWS ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଅଛି 801ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ଭଲସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ହେଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଯେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।